जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। देखंतु जागर को नहीं करी मु केतेटा वीडियो आपण पाखे अपलोड कर सारी इबे पुणी गोटे वीडियो अपलोड करची आज जोटा तो देखंतु जागर ओषाटा समस्ते करथांती आ महादीप बा दीप जो जाली करी बसंती तो समस्ते दीप जाली करी बसी थांती से दीप माने जाली सारला परे केते जण कोन करंती दीप महादीप उठिला परे से पानी बा सरबत कि सागु कदली चकड़ी करी मध्य खाई देई थांती। तो महादीप उठिला परे आमे जो पानी पी दउचे से पानी पीबा कि आमे किछि खाद्य खाई दउचे सेटा ठीक कि भूल सेटा जानिया निहाती भाबे दरकार हैला। समस्त मन रे डाउट भी थाए आमे महादीप उठिला परे खाइबु कि नाही, कारण से माने बहुत माने जागर ओषाटी बहुत कठिन व्रतटी थाए। तो से ओषारे आपण जदि एते किछि मानुचंदी ताहले आपण जानिबा निहाती दरकार महादीप उठिला परे पानी कि सरबत कि जेकोनोसी खाद्य खाइबा ठीक कि भूल कि व्रतरे खाइबा कोन ठीक। ता व्यतीत आपण जदि भी किछि खाउचंदी ताहले कोन खाउचंदी आ केतेबेले खाइबे। तो ये सब को नै करी आपण पई आज ये वीडियोटी देखंतु। फर्स्ट होची जे मु कहूची जे आपण जो व्रतटी करूचंदी माने जागर ओषा करचंदी तो जागर ओषार नियम कौन रोची आपण को माने आपण जदि पुराण माने विशेष करी लिंग पुराण बा शिव पुराण आपण जदि पढ़िबे तो आपण जान परिबे जे जो जागर ओषाटी हेइताए सेटा गोटे दिनर व्रत न थाए 3 दिनर व्रत थाए। माने 3 दिनर व्रत थाए तो 3 दिनर व्रत जोटा थाए से माने कौन करथांती 3 दिन माने प्रथम दिनटी माने आपणकर एक बार होता है, द्वितीय दिनटी व्रत होता है, तृतीय दिनटी आपणकर पारणा होता है। तो एक बार जमती व्रत माने नियम रही आपण मुंड धोई गाधेबे तापरे आपण गोटे बेला अन्न भोजन करेंगे ता व्यतीत आपण धुआ वस्त्र पिंधिबे ता व्यतीत आपण बिना पियाज रसुण आमिष माने घरे हब नहीं आपण मध्य खाइबे नहीं। सेदिन मध्य आपण कौन करिए भगवान को पाखरे आपण मन ध्यान रही आपण जपतप करेंगे। व्रत दिन आपण पुणी थे मुंड धोई गाधेबे गाधी सारा पर जमी व्रतर नियम रही सेमिति नियम रही किंतु व्रतर जो दिनटी रही से दिन प्रथमे आपण संकल्प करुँच संकल्प करी आपणकर जहाँ भी आपण घरे संकल्प करंतु कि ब्राह्मण द्वारा संकल्प करंतु। तो संकल्प कर सारे पर आपण कौन माने आपण जदि संकल्प रे कहउचंदी जे मो ए व्रतटी निर्जला उपवास करछि ताहले आपण निर्जला उपवास रे से दिनटी आपणकर जीव। जदि आपण कौन कहउचंदी नाई आपण छोट छुआ अच्छी कि आपण प्रेग्नेंट लेडी तो बिल्कुल न करिया भल। जदि मन टिके खराब रोची नाई मु एते वर्ष हेलानी करि आसुची ताहले मते करबा निहाती दरकार ताहले आपण करंतु किंतु खाई पी करी करंतु नहले आपण देह खराब हबो आपण छुआर देह मध्य खराब रहिबो। तेणु करी तांको पई किछि नियम नाही आपण जहाँ किछि खाई परिबे किंतु जो माने सुस्थ अछंदी किछि असुविधा नहीं छोट छुआ घरे नाही छुआटे बड़ हो गलानी घरे सेमती वृद्ध माने केही नाहांती जहाँ को आपण को संभालिया को पड़ची। तो जो मानक देह पूरा भल अच्छी से माने जदि किछि मेडिसिन खाउचंदी किछि माने ताहले से माने मध्य सरबत पानी पी करी मध्य रही परिबे। किंतु जो माने पूरा सुस्थ सबल अच्छे जो माने न खाई करी मध्य रहिबे से माने कौन करिवे माने बिना पानी रे निर्जला व्रत करिवे। तो जो माने व्रतटी करिया कथा संकल्प जो अनुसार आपण करिवे से अनुसार संकल्प नहीं करी आपण व्रतटी करिवे। तापर दिन आपण पारायण रोचे तो पारायण कौन हुए तापर व्रतटी माने भंगा जाए तो से माने प्रथमे पूजा करा जाए दान धर्म कर सारा पर से माने पुणी खाद्य ग्रहण करथांती। देखंतु आपण कौन कले आपण मु गोटे एग्जांपल दूचे आपण कौन कर संकल्प करचंदी जे आपण XYZ आपण खाई करी हो कि न खाई करी हो निर्जला हो कि आपण किछि खाद्य ग्रहण करी हुंतु। जो माने निर्जला उपवास करचंदी तांको कथा कहूची कारण जो माने खाई करी करचंदी तांकर तो महादीप उठिबा पूर्व से माने खाई साथ्या महादीप उठिला परे से माने खाइले किछि असुविधा नाही।
ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଏଇ ଓଷାଟି କରୁଛି। ତ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାଦୀପ ଧରକ ରାତି 12ଟାରେ କି ରାତି 10ଟାରେ ଯେତେ ସମୟରେ ଉଠିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଠୁ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାରଣ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ପୁରା ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରିବି। ମାନେ ଆପଣ ସକାଳୁ ପୁରା ତା ପରଦିନ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସଂକଳ୍ପଟା ଅଛି, ସଂକଳ୍ପଟା ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରଣା ନକରି କିଛି ଖାଇଲେ କିମ୍ବା କିଛି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ। ପାରଣା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ପାରଣା ନକରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇ କରି କହୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପବାସ ଭଙ୍ଗକୁ ଯେ ପାରଣା କହନ୍ତି, ପାରଣ କହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପବାସ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆପଣ ବ୍ରତଟି କରିଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଟି ତା ପରଦିନକୁ ପାରଣା କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ପାରଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦିନ। ଶିବରାତ୍ର ପରଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ବ୍ରତୀ, ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ରହୁଛି ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାରଣ ଦିନ। ସେଇଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଚରଣାମୃତ ବା ଜଳ ଗଣ୍ଡୁଷ ପିଇବ, ତଦନ୍ତେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଚରଣାମୃତ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ଆସୁଛି, ତ ଅମୃତ ହେଲା, ଚରଣାମୃତ, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଏକବାର ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆପଣ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆପଣ ପାରଣ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହି ମତେ ଦେବଦେବ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନେଶ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଦେଶ। ମହାଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣ ପାରଣା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ପାରଣା ଦିନ ଧରକ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ, ମହାଦୀପ ଉଠିଲା, ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଗର ମାନେ ଉଜାଗରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ ନେବେ। ନାମ ଜପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୋର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, 3ଟା ବେଳକୁ ନ ଇଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମହାଦୀପ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ବିସର୍ଜନର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେଇଗଲା। ବିସର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ନାମ ଜପ କରି କରି ଆପଣ ଉଜାଗରେ ରହିବେ, ଦୀପଟି ଜାଳିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘର ପୂଜା କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ପାରଣା ଦିନ ମାନେ ତା ପରଦିନ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସେଠି ଆପଣ କିଛି ବି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମୁଗ ଡାଲି, ଆପଣ କଦଳୀ ଆଳୁ ମାନେ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। କି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାଖରେ କୁକୁର ଅଛି କି କାଉ ଅଛି କି ଗାଈ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନେ ସେତିକି ଦରକାର ଥିବ ଜିନିଷ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ। ଘରକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ରତଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପାଣି କି ସରବତ ପିଇ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବିନା ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଖାଇଲେ କେତେ ନ ଖାଇଲେ କେତେ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇପରି ଆପଣ ଏବେ ରହିଲା ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ସେଟା ଆପଣ ଭୁଲ, କାରଣ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଠିକ୍, ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି ପିଇ କରି ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ସରବତ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ପଣା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପଣା ହଉ, ଏସବୁ ଆପଣ କରି ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇକରି ରହିପାରିବେ। ଶାଗୁରେ ଆପଣ କଦଳୀ ସେ କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାରଣା ତିଥି ହେବା ପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ପାରଣା ଯେଉଁଦିନ ଅଛି ସେଇଦିନ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଥର ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଖାଇବେନି। ସକାଳେ ଧରକ ପୂଜା ସାରିଲେ ଏକାଥରେ ଦିନ 2ଟା 1-2ଟା ବେଳକୁ ଥରେ ଖାଇଦେବେ, ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇଦେବେ, ଏମିତି 2ଥର ଖାଇବେ। ବାରମ୍ବାର ଖାଇବେନି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଖାଇକରି ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମର ବ୍ରତ ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆମର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।